This is a new opportunity came out, and many of the garment manufacturers, they have taken this opportunity. I seen some webinars from Tirupur and all. The ready-made garment manufacturers, they have started now making PPE dresses. Most of the small scale and micro level companies, they have started making sanitizers. Many small micro companies and women help groups, they have started manufacturing this powder for disinfectant. Many farm workers, they got job for disinfectant sprayers. This how the new businesses worth around 7 to 8,000 crores worth. New businesses been commenced in this last 20-30 days. Today I seen a video from Rajkot. That company made the automated machine to make N95 masks. They made the machine in 27 days. And now that company is making around 30,000 masks N95 grade, around 35,000 numbers per shift. And they are now working for 2 shifts. This is all the opportunities. Business, it's an entrepreneurship, it's just of opportunities. Whenever you get an opportunity, you have to catch hold. நமக்கு எப்போல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும், சரி அடுத்த தடவை பார்க்கலாம் அப்படின்லாம் யாருமே ஒரு என்டர்பிரனரா மாறவே முடியாது, இருக்கவே முடியாது. Because we don't know when we get opportunity, but whenever we see an opportunity, we should not miss it out. So most of the garment manufacturers, small, medium, plastic manufacturers, one of the industry in Ambattur, they developed this product in last 8 days. Yesterday they sent this sample. From the plastic manufacturer, they made this mold in 7 days, and they have made this face mask. This made in Ambattur. The young guy, he is aged around 37. It's a small company. They make tools for the plastic components manufacturers. They made the tool, they took the trial, and they developed this kind of mask. So there are many opportunities has come out for the new businesses. And now onwards for the next 1 year, maybe many new opportunities like deliveries, home deliveries of vegetables, groceries, clothes, food, many things going to be sold online and delivered to homes. So I feel I found many new opportunities. Yes, there are many challenges for the existing businesses. Like I have around 400 people, 50 at MEPS SEZ and 350 at SIPCOT. Out of my workforce, 400, I have 35% migrant employees. And most of them in last 4 days, they left for their villages. So one side, government said, okay, you can start from 6th May, follow these SOPs. So we started cleaning on 4th and 5th May, and 6th May we wanted to start. But the other side, the government told all the standard employees that you can register online. Whoever wish to go to their villages, will arrange for trains, buses, etc., etc. And every day they are sending thousands of migrant people to their villages. You can understand. Okay, those who are really in trouble, government should help them to move to their villages. But the people who have jobs, who have food, job, space to live in, everything, still government want to send them back. So these kind of new challenges. One way we have to work with 50% employees, but the expenses will be the same. The salary will be the same for 50% job. So one day
whoever present today will be on off tomorrow, and whoever comes tomorrow, they will be off on day after tomorrow. But the establishment has to pay the salary, ESI, PF, gratuity, everything. The expenses are same, but we'll get production only 35 to 40% because of the break in the line of production. We have only 50% employees, 45, 47, 50% employees. So there is a break in the production line. So we are getting only 40, 42% of the production, but the expenses are 100%. And this is a new challenge for all the industries, whether it's a micro, medium, small, or the big, large units. Everybody has the same issues. Then most of the units, they lost their market shares. Most of the export orders been cancelled. I served as president of MEPS Manufacturers Association for 10 years. So we had around 12 meetings in this 45 days, all on the Zoom. Most of the garments, automobile, software, these three segments is badly hit. The garment people are most badly hit. Garments என்ன நடக்குதுன்னா, the buyer, maybe in Europe, maybe in US, they select the cloth, they design. So they order, buy the raw material from this company, this mill, produce the shirts to this design and export us. Now what happened? They cancelled the order. These manufacturers purchase the cloths, the production is halfway, and in halfway, the orders been got cancelled. So they even cannot sell it to anybody else. And those designs, they are no way. They are nowhere. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரு சூழ்நிலை புதுசா வந்திருக்கு. Whatever the government may give, some relaxations, maybe income tax, maybe some loan extension, etc., etc. But these kind of practical and genuine losses, no one can compensate that losses. So we don't know. There's a fear in the industry. What will happen in next 3 to 6 months? எத்தனை MSMEs வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுமா, இல்ல ஒரு ஆன்டி சைனா இல்ல ஆன்டி ஒரு மென்டாலிட்டியால will get more orders, more business? Nobody can predict today. இந்த மாதிரி ஒரு situations இருக்கு. Many of the small, micro, medium, இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் 3 விதமான issues. ஒன்னு, orders cancel ஆகி வேலை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. வேலை இருக்கிறவங்கள்ட்ட ஆர்டர்ஸ் வருது, ஆர்டர்ஸ் இருக்கு, எனக்கு ஆர்டர்ஸ் கேன்சல் ஆகல அப்படின்றவருக்கு எம்ப்ளாயிஸ் இல்லை, லேபர் ஃபோர்ஸ் இல்லை, எம்ப்ளாயிஸ் இல்லை. அப்படியே எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாலும் சப்போர்ட் சர்வீசஸ் இல்லை. நோ இண்டஸ்ட்ரி கேன் ஒர்க் இண்டிபெண்ட்லி. போஸ்ட், அதாவது 1980s 90s ஒரு செல்ஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தது அக்ராஸ் த குளோப். சென்னையில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து சென்னையில் இருக்கிற சப்ளையர்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தது. பிகாஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன், நவ் no industry can work independently. Everybody may have some percentage of components, whether imported or imported from other countries or other parts of this nation. So இப்போ எங்களுக்கே சில காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மும்பைலேருந்து வரணும், இல்லை டெல்லியிலேருந்து வரணும், இல்லை சைனாலேருந்து வரணும், தைவான், ஜாப்பனீஸ். ஸோ அந்த காம்போனன்ட்ஸில் சில காம்போனன்ட்ஸ் இல்லை ஸ்டாக்ல அப்படின்னா, அன்டில் தட் வி ரிசீவ் தோஸ் காம்போனன்ட்ஸ், we cannot continue our production lines. Packaging industry இன்னும் ஆரம்பிக்கல. சென்னை சிட்டிக்குள்ள இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்னும் ஆரம்பிக்கல. ஸோ ஷிப்மெண்ட் லைன்ஸ் வந்து இப்போ அவங்களோட ரூட்டிங்ஸ் குறைச்சிட்டாங்க. பிஃபோர் we had weekly ships, now they say fortnightly ships. So getting slots in the ships is a huge problem now. இப்படி பிரச்சனைகளும் நிறைய இருக்கு. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சைடு பார்த்தீங்கன்னா,
There are many more new inquiries which earlier people used to buy from China and those countries. Now they want to shift to India or Vietnam or Indonesia. So people are getting new inquiries also. Both way it is there. There are negative points, there are positive points. We have to work with positive points. கொரோனா மட்டும் பாசிட்டிவ்னு சொல்லக்கூடாது, அது மட்டும் நெகட்டிவ்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். பட் ஆல் அதர் திங்ஸ் இன் பிசினஸ் ஆர் இன் லைஃப், everybody wants the positive results. There are some positives, there are some negatives. Like our Prime Minister said, we have to live with this. We have to live with this, we have to work with this. So கொரோனா இருக்கு அப்படின்றதுக்காக நம்ம வேலை செய்யாம இருக்க முடியாது, நம்மளோட பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸை குறைக்க முடியாது. அட் த சேம் டைம் நிறைய இடத்துல இருக்கிற பேக்கப்ஸ், ஸ்லாகிங்ஸ், we don't know how to manage those things. Time has to give the results, reports. Now ஒரு 47 days ப்ரொடக்ஷன், மேனுஃபேக்சரிங், ஷிப்மெண்ட்ஸ், சேல்ஸ் எல்லாமே நின்றுடுது. So no revenue for the manufacturers or wholesalers or retailers. So in the 47 days revenue loss, இதை எப்படி மேனேஜ் பண்றது? I heard around ஒரு 30 Zoom meetings, webinars, எல்லாமே எல்லா அசோசியேஷன்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங் அசோசியேஷன்ஸ், ஷிப்பிங் கம்பெனி அசோசியேஷன்ஸ், டெக்னிக்கல் அசோசியேஷன்ஸ், ஃபினான்ஷியல்ஸ், எக்கனாமிஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு கிராஃப், ஒரு காலம், ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இப்படி இந்த பர்சன்டேஜ் இப்படி ஆயிடும் அப்படி ஆயிடும்ன்றாங்க. பட் நோபடி கால்குலேட்ஸ் த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிஸ். ஆர்டர் கேன்சல் ஆகிட்டா என்ன ஆகிடும்? நிறைய ஆர்டர் வந்துடும். 100 கம்பெனி 1000 கம்பெனி சைனாலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்துடும். ஃபைன், எப்படி வந்துடும்? இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் எ டே ஆர் டூ. And these sentiments all are good on WhatsApp, Facebook, Twitter, blah blah blah. Practically nobody will do that. நம்மளே ஒரு கடைக்கு போறோம், ஒரு thing இது எவ்வளோ? 100 rupees. If somebody says, oh, this is made in India, 110 rupees, we'll say, no, எனக்கு 100 rupees பொருள் கொடுங்க போதும். Nobody wants to pay. No business will pay any percentage more. If an American buyer is buying from China for $10 and the Indian company quotes for $10.10 or $10.20, because of sentiments, nobody going to buy. They'll say either you match the price, match the quality, you can buy. So the way the world thinks or the people thinks, இது வந்து practically possibilities ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. But there are many new opportunities has come up. Like 5-7 years before யாருமே யோசிக்கல, ஜொமேட்டோன்லாம் ஒரு கம்பெனி வரும், நம்ம ஃபுட்டு வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணால் வீட்டுக்கே எடுத்து வந்து டெலிவரி கொடுத்துருவாரு. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் சாப்பிட்றது தான் ஒரு ட்ரெண்ட், ஒரு சப்ஜெக்டாகவே இருந்தது. ஒரு 3-4 years முன்னாடி கூட யாருக்கும் தெரியாது ஹோட்டல்லேருந்து சாப்பாடு வந்து வேற ஒருத்தர் எனக்கு வீட்டுக்கு எடுத்து வந்து கொரியர் சர்வீஸ் மாதிரி கொடுப்பார் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரியான நிறைய புதிய விஷயங்கள், நிறைய புதிய டெலிவரிஸ், நிறைய புதிய ஒரு சிஸ்டம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கொரோனா and this pandemic will be emerged. Now many websites, now many businesses, small businesses started delivering the vegetables to houses, food grains. இப்போ வந்து ஒரு 15 நாளாவே புது கம்பெனிஸ் நிறைய வந்துட்டாங்க. நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வந்து கேட்குறாங்க, சார் உங்களுக்கு என்ன காய்கறிகள் வேணும், இந்தாங்க, இது எங்களோட மொபைல் நம்பர், இது எங்களோட இது, நீங்க ஆர்டர் பண்ணுங்க, நாங்க வீட்டுக்கே எடுத்துட்டு வந்து டெலிவரி கொடுக்குறோம். So this is how the new generation, younger generation should find the opportunities. இந்த பிரச்சனையில நான் எப்படி இந்த வந்து என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நான் மாத்திக்கணும், இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா, இதை செஞ்சாதான் அவர் வந்து ஒரு என்டர்பிரனரா மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. நமக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து how to turn it,
எப்படி அது வந்து நமக்கான ஒரு சூழ்நிலையா, நமக்கான ஒரு வேலை வாய்ப்பா அதை மாத்தணும். இந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் யாருக்கெல்லாம் வருதோ, they will be succeeded. ஆல்ரெடி சர்வீஸ் செக்டார் ஒரு பெரிய புதிய செக்டாரா வந்துட்டு இருக்குது. And most of the youngsters, new generation wants to work in those sectors. அதுல வந்து அவங்களோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் இல்லை அவங்களோட பாசிட்டிவ்னஸ் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, whenever I want to work, I can switch on the app. I can work for some hours or some days. Whenever I don't want to work, I can switch off the app or mobile. I can have my free time. அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரியான வேலைகள் இருக்கு. ஸோ அதே லைன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்னும் நிறைய புதிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்திருக்கு. இன் மேனுஃபேக்சரிங், சானிடைசர் ஆட்டோமேட்டடா இல்லை பம்ப் பண்ணால் எப்படி அது வந்து பம்ப் பண்ண முடியும்? இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இது ஒரு புது ப்ராடக்டா வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு வாரத்துல எல்லா கம்பெனிக்கும் அது 10 பீஸ் 12 பீஸ் தேவைன்ட்டு வித்தின் லாஸ்ட் 1 வீக் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங் யூனிட்ஸ் தே மேட் தேர் ஓன் டிசைன்ஸ். இல்லை ஆன்லைன்ல என்னெல்லாம் ஃபேஸ்புக்லயும் வாட்ஸ்அப்லயும் என்னெல்லாம் டிசைன்ஸ் போட்டோஸ் வந்ததோ சம்திங் ஈக்குவலி தே மேட், they are selling. Even we designed some 6 stands. ஒரு பெடலிங் ஸ்டாண்ட் ஒன்று செஞ்சு அதில் பாட்டில் வச்சாக்கா ப்ரெஸ் பண்ணால் பெடலி ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ, யூ வில் கெட் சானிடைசர். ஸோ வி மேட் ஜஸ்ட் ஃபார் அவர் செல், பட் மெனி பீப்புள் ஃபவுண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் தட் அண்ட் டிட் சம் பிஸ்னஸ் in that line. So this is how the new generation has to find the opportunities. நிறைய பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த அதாவது இதுக்கு முன்னாடியும் சர்வீஸ் செக்டார் நல்லாவே இருந்தது. இதுக்கு மேல இன்னும் டைரக்ட் ரீட்டைல் ஷாப்ஸுக்கு நீங்க போக முடியாது. இப்போ ஒரு ஃபியர்னஸ் வரும், ரெடிமேட் கார்மெண்ட் ட்ரையல் பார்க்கணும். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த சட்டையை யார் போட்டாரு, நான் இதை திருப்பி போடுறேன், இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல யார் வந்தாரு. இந்த ஷாப்பிங் மால்ஸ் எல்லாம் இனிமேல் திறந்தாலும், கடைகள் திறந்தாலும் நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க. இல்லை அப்போ டைரக்டா ஒரு கடைக்கு இவ்வளவு தூரம் போய் ரிஸ்க் எடுக்கணுமா, நம்ம லைஃப் ரிஸ்க் அப்படின்லாம் யோசிக்கும் போது ஆன்லைன் சேல்ஸ், ஆன்லைன் டெலிவரிஸ், அதுக்கான கொரியர்ஸ், அதுக்கான லாஜிஸ்டிக்ஸ், இதுல ஒரு பெரிய growth next few months, few weeks. There is going to be a big hike and demand in this field. இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனா இருக்கட்டும், இல்லை செல்லிங் பாயிண்ட்ஸ், வியூஸ், many things being changed now. Again, yesterday's announcement by our PM, Make in India and Swadeshi, self-reliance. ஸோ செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படின்னும் போது நிறைய விஷயங்கள், நிறைய திங்ஸ் வந்து இம்போர்ட்டட் வந்துட்டு இருக்கு. லைக் இந்த மாஸ்க் அண்ட் திஸ் திங்ஸ் started manufacturing. There are many products which are not being manufactured in India for the last 10 years. அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது, இந்த 10 வருஷத்துல இல்லாம போச்சு. There are பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ இருக்கு அதுல. If the government really wants to be self-reliance, then you may be, example, toys. அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் ஒரு 10 பிராண்ட் இருந்தது டாய்ஸ் கம்பெனிஸ். டுடே நோபடி, எல்லாமே மூடியாச்சு பிகாஸ் ஆஃப் சைனீஸ் சப்ளைஸ். நிறைய சப்ளைஸ் சைனாலேருந்து வருது, கலர்ஃபுல் வருது, வகை வகையா வருது. ஸோ இந்தியாவில் அந்த சாய்ஸஸ் இல்லை. ஸோ இருந்த எல்லா டாய்ஸ் கம்பெனியும் மூடிடுச்சு லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல. Now again they have an opportunity when the government says okay, எல்லாமே இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுங்க, இந்தியன் பி இந்தியன், பை இந்தியன் ஆர் மேக் இன் இந்தியா, மேட் இன் இந்தியா கான்செப்ட் போது, and new packages, new systems, whatever the government going to be announced in within this week, may be a big boost for the small new players or the big new players who will be coming inside in the new businesses. And educational wise also, now there going to be a new system. எல்லாருமே ஆன்லைன்ல படிக்கிறது ரொம்ப விரும்ப ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ மேபி
things will change in educational line, in entertainment. Last 2 months, no movie halls, no theaters. Everything become online and mobile, laptop or mobile, whether it's movie or serial or whatever the things. And return affordable prices. For 600 rupees, can get all these channels. லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அமேசானாக இருக்கட்டும், எல்லாம் சேர்த்தாலே 600-700 ஒரு மாதத்துக்கு போட்டால் நீங்கள் எத்தனை மூவி வேணாலும் பார்க்கலான்ற ஒரு சிஸ்டம். பிஃபோர் தட் வி யூஸ் டு கோ, ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு தேட்டருக்கு போய் ஒரு சினிமா பார்க்கணுன்னாலே 1000 rupees இருந்தது. இன்னைக்கு த ஹோல் ஃபேமிலி வாட்ச் த மூவிஸ் ஆர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆன் அட் த ஹோம் ஜஸ்ட் ஃபார் 600-700 rupees. ஸோ அதனோட இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, அதனோட ப்ரொடியூசர்ஸ், மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஃபார் த மூவிஸ் அண்ட் த சீரியல்ஸ், hundreds of crores being spent on those things, movies and all. இப்போ 100 கோடி 200 கோடி போட்டு ஒரு படம் எடுத்து அந்த படத்தை வந்து தியேட்டர்ல தான் ரிலீஸ் பண்ணாதான் அந்த பணத்தை எடுக்க முடியும். ஆன்லைன்லயோ இதுலயோ போட்டா எடுக்க முடியாதுன்னு போது அந்த இண்டஸ்ட்ரியில அது ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் திங். அப்போ பெரிய ஸ்டார்ஸ், பெரிய பேனர்ஸ், பெரிய மூவிஸ் இதெல்லாம் எப்படி வந்து சீப்பர் வெர்ஷன்ல கொண்டு போறது? இட்ஸ் a big task for them. Good thing is that small budgetல வந்து சின்ன சின்ன பட்ஜெட்ல வந்த படங்கள், சீரியல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஆன்லைன்ல ஒரு பெரிய டிமாண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸுமே நம்ம எடுத்தோம்னா எல்லாத்துலயும் நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் மாறி வந்திருக்கு, நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் வந்திருக்கு. என்விரான்மெண்டலி நிறைய பாசிட்டிவ் இருந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடிலாம் பறவையோட சத்தமே கேட்காது சிட்டியில. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் வீட்டில் உட்காந்துருந்தா ஒரு பறவையோட சத்தம் கேட்குது, பகல் நேரத்துலயோ காலையிலயோ எல்லாம். Business is also getting very much drastic changes. நிறைய திங்ஸ் மக்களோட மென்டாலிட்டி மாறிடுது. Next 6 months, I don't think this fashionable branded things will be going to be sold. And how this new culture of malls will sustain in this scenario, தெரியல. Anyway, next 3 to 4 months, the malls will be opened. If it is opened, what will be the restrictions? And in all other countries, wherever they opened, they allowed to open the malls. Like in UAE, Dubai, they allowed the malls to open, and they said only 5 people are allowed in the showroom. Only 3 people, sales people allowed in the showroom. The third day, the shopkeeper said, okay, we don't want to open the shops because only 5 people are allowed and only 3 sales people allowed per showroom, which is no way viable. So 3 நாள் தான் open ஆச்சு shopping malls. Fourth day they said, no, we don't want to open. If we open, we have to pay rent. If we close, we don't need to pay rents and other expenses. So expenses are same, but there are many more restrictions. So malls all been shut in UAE, particularly Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, all malls are closed again. So if we take the similar approach in India, இப்போ சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மால்ஸ் திறந்து அவங்க என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோட எப்படி நம்ம வந்து திறந்து வேலை செய்ய முடியும்? we don't know, nobody knows. So this kind of sales affected at malls. அப்போ யாருக்கு அந்த திங்ஸ் வேணுமோ அவங்க வேற ஒரு வகையில எதிர ஆன்லைன்லயோ இல்ல நியரர் டு ஹவுசஸ் ஸ்டாண்ட் அலோன் ஷாப்ஸோ அவங்களோட பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது. ஒருத்தருடைய லாஸ் இன்னொருத்தரோட கெயினா மாறணும். அது எப்படி மாறும், அதுல எப்படி நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுத்துக்கணும். யங்ஸ்டர்ஸ் ஷுட் திங்க் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். வாட் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ்? அது வந்து பெருசா ரிசர்ச் எங்கேயும் பண்றதுக்கு போகல. தன்னுடைய வீட்டுல, நம்மளுடைய வீட்டுல நம்ம என்னெல்லாம் சிரமத்தை நம்ம சந்திச்சோம் இந்த 47 நாள், 48 நாள், 50 நாள் லாக் அவுட்ல. நமக்கு எந்த பொருள் எல்லாம் கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருந்தது, இந்த பொருளை வந்து சுலபமா எப்படி கொண்டு சேர்க்க முடியும், இதுல நம்ம என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுத்துக்க முடியும். ரிசர்ச் வித் அவர் ஓன்
சிஸ்டம். நம்ம வீட்டுக்குள்ள நமக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தது, நமக்கு காய்கறி கிடைக்கலன்னா அந்த சிமிலர் இஷ்யூ எல்லா வீட்டுகள்லயும் இருக்கும். அப்ப அதை வந்து நம்ம எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கிறது. நான் அடிக்கடி காய்கறி விற்கிறத பத்தி பேசுறேன்னும் போது யாரும் அதை தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. காய்கறி பிசினஸ்ன்றது வந்து ஏதோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போடுறதோ ஏதோ ரொம்ப லோயர் லெவல்ல இருக்கிற ஆட்கள் பண்றதா நினைக்காதீங்க. ரிலையன்ஸ் அண்ட் பிக் பஜார் மாதிரி பெரிய குரூப்ஸே அந்த வியாபாரம் பண்றாங்க. செல்லிங் வெஜிடபிள் இஸ் அன் பிக் அண்ட் குட் பிசினஸ். That business has around 50 to 60% as retail margin. If they get the vegetable at 20 rupees, they're able to sell at 40 to 50 rupees in retail. So 60% on the selling price is the profit on vegetables and these kind of things. So அதுலயே கூட ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி நம்மளை சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள்ல இருந்தே நம்மளுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடி எடுத்தால் வரக்கூடிய 6 மாசம் 1 வருஷம், இப்போ கடைசி ஸ்டேஜ் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஈவன் காலேஜ் கோயர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் வேணாலும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து if your age is more than 18 or 17, you can start your own business. Start in a small way. சினிமாவில் வர்றது மாதிரி பெருசாலாம் திங்க் பண்ணாது. ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் போடலாம், அதை கொண்டு போய் பேங்க்ல கொடுத்தோன்னு அவர் அப்படியே மில்லியன்ஸ்ல லட்சத்துல தூக்கி லோன் கொடுப்பாரு. அதெல்லாம் சினிமாவில் தான் நடக்கும். ரியல் லைஃப்ல இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அண்ட் நோ டைம் வி திங்க் அபவுட் ஸ்டார்டிங் எ பிக் திங். It is possible only if you are from a business background. உங்க ஃபேமிலியில ஏற்கனவே பிசினஸ் இருக்கு, அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம், இல்லை அதை வந்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போகலாம்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும். If you are not from an entrepreneur family, பிசினஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து இல்லாமல் உங்களுக்கு முதல்ல நிறைய த்ரெட்டன்ஸ் தான் வரும். எல்லாரும் பயம் காட்டுவாங்க. ஐயோ அதெல்லாம் போனால் பெரிய நஷ்டம், கையை விட்டுருவேன், காசு விட்டுருவோம், அதாயிடும் இதாயிடும், நிறைய மிரட்டல்கள் வரும், நிறைய பயம்தான் வரும். So start with a small way. When I started my career in 1979, my father was working at an factory, so we were compelled to do our business because of my community. I am from a Baniya community. அதாவது வியாபாரிகள் சமூகத்துல இருந்து நான் பிறந்ததுனால எங்க கம்யூனிட்டியில பிசினஸ் பண்றது தான் ஒரு மரியாதை. எம்ப்ளாயியா இருக்கிறது வந்து ஒரு மரியாதையா இல்லாத ஒரு காலகட்டம், 70s. So 1979, when I was just 17 years old, me and my brother thought we have to do business. So a small place, 290 square feet, labor job work, ஒரு சின்ன பட்டறன்னு சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சோம். Slowly and steadily we were growing. Whatever we earned, we reinvested 90% of that money into the business. So அப்படியே போய் 21 வருஷம். It took us 21 years to set up a good size of factory at MEPS SEZ. So we moved into MEPS SEZ in year 2000, and until 2015 we brothers were together. ஸோ ஒன்று ஒற்றுமையா பிரதர்ஸ்குள்ள ஃபேமிலிக்குள்ள ஒற்றுமை இருந்து தான் ஒரு வளர்ச்சி கண்டிப்பாக சாத்தியம். அந்த மாதிரி 2015 வரலும் வளர்ந்து எங்களோட செகண்ட் ஜென்ரேஷன்ஸும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு 12 இயர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சில சின்ன இஷ்யூஸ் வி செப்பரேட்டட். And now I have my own unit at MEPS as well as Vallam, Vadakal, Sriperumbudur. So try to start with a small size சர்வீஸ் செக்டார். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடுங்க. அதுலேருந்து எப்படி நீங்க என்ன பண்ணால் நம்மளால சர்வே ஆக முடியும்ன்றதை பார்த்துட்டு ஸ்லோலி யூ கேன் கம் அப். Anybody have any questions, doubts, clarifications? Switch on your mic and are welcome to ask me. Participants can unmute yourself and ask questions. Mr. Ilavarasan, do unmute and ask your question. Surya Prakash to everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Ilavarasan. சொல்லுங்க சார். இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு என்னென்ன தேவை? ஸோ ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக ஏதாவது சொல்லுங்க சார்.
தைரியம் ஒண்ணுதான் தேவை. பிசினஸ் பண்றதுக்கு நிறைய தைரியம் வேணும், விடாமுயற்சி, உழைப்பு. One of the participants has asked what business to start. வெயிட் இவரோட முடிச்சிடுறேன் முதல்ல. இது எல்லாருக்குமே ஆனது. இது நிறைய தைரியம் வேணும், விடாமுயற்சி வேணும், கடுமையான உழைப்பு வேணும். நீங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்தா இன்னைக்கு ஜாப் கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. அப்போ 9 to 5 தான் எனக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னா anything can do. பட் பிசினஸ் அப்படி இல்லை. மார்னிங் 6 o'clock when you wake up until you sleep, go to the bed 10:30. Every owner, every business, every entrepreneur has to work. அவருக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வந்துகிட்டே இருக்கும், அது செஞ்சே தீரணும் அவரு. அந்த தைரியம், உழைக்கக்கூடிய மனோ தைரியம் இருந்தால் ஆரம்பிக்கலாம். இதுதான் முக்கியமான தேவை. மற்றதெல்லாம் தன்னால அமையும் அப்படியே. ஓகே சார், ஓகே, தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட், வாட் பிசினஸ் டு ஸ்டார்ட் வந்து அது நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்க சூழ்நிலை, அவங்களோட கெப்பாசிட்டிஸ் என்ன இருக்கு, அதை பொறுத்து தான் அவங்க அதை செலக்ட் பண்ண முடியும். குட் ஈவினிங் சார். சார், ஏஜ் வந்து ஒரு கிரைட்டீரியாவா சார் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு? நவ் ஐ எம் 37 பிளஸ். ஆக்சுவலி ஐ எம் an assistant professor working in MBA department. ஏஜ் வந்து ஒரு கிரைட்டீரியாவா? ஒரு பார்ட் டைம் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் சார் ஒரு 3 years பேக் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி டியூ டு சம் பர்சனல் ரீசன்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல. ஃபியூச்சர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் திஸ் திங் சார், இன்ட்யூஷன். பட் நீங்க சொன்னபடி இது வரைக்கும் அந்த தைரியம் இருக்கிறது தவிர அந்த அமையறதுங்கிறது இது வரைக்கும் இருந்தது இல்லை சார் எனக்கு. பார்ட் டைம்ல ஆரம்பிக்கலாமா சார்? இஸ் இட் worthwhile to start in the weekends? Part time, full time, everything is business. There is no age limit. 17 வயசுலயும் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க, 10 வயசுலயும் பண்றவங்க இருக்காங்க, 60 வயசுக்கு அப்புறமும் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். காலையில ஒரு வீட்டு வாசல்லையே வச்சு ஒரு இட்லி கடை போட்டு விற்கிறாங்க, அதுவும் ஒரு பிசினஸ் தான். அவங்க மேபி அவங்களோட டர்ன் ஓவர் ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் இருக்கும், அதுல ஒரு 400 ரூபா இல்லை 500 ரூபா, அவங்க 400 ரூபா அவங்க சம்பாதிக்கலாம். ஸோ அவங்க ஒரு 3 hours தான் அந்த வேலையே செய்வாங்க. காலையில 6லேருந்து ஒரு 9 வரையிலும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு முடிச்சுடுவாங்க. சிலர் ஈவினிங்ல அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஷாப்ஸ், சின்ன ஈட்டரிஸ் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த விஷயத்துல வந்து உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு? இப்போ ஆல்ரெடி இஃப் யூ ஆர் இந்த எஜுகேஷனல் ஃபீல்ட்ல நிறைய பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இப்போ. இப்போ டியூஷன்ஸுக்கு வந்து யாரும் வீட்டுக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆன்லைன் டியூஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். நிறைய வந்து கொஸ்டின்ஸ், ஆன்சர்ஸ், வீடியோஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் வந்து எஜுகேஷனல் சம்பந்தப்பட்ட பிசினஸஸே நிறைய இருக்கு. எனிதிங் இல்லை உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதுல இருந்து நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். அதுல வயசு வந்து ஒரு இஷ்யூவே கிடையாது. என்னோட 53வது வயசுல நான் 36 வருஷம் இருந்த கம்பெனில இருந்து வெளியில வந்துட்டு இந்த வயசுக்கு அப்புறம் புதுசா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி செட்டப் பண்ணணுமான்னு ஒரு மணி நேரம் கூட நான் யோசிக்கல. நாட் ஈவன் an hour. வீட்டுல என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னாங்க, ஒன்னும் யோசிக்கலாமா, நான் வீட்டுல எல்லாம் உட்கார முடியாது. I will start an again new business. I will do that. I started my second career at the age of 53. So age is not a criteria at all. Sure sir, thank you sir. Welcome. Anybody? You are looking for continued next lockdown. What are problems will be faced? How did survival for ordinary people? Sir Ramalingam, you are looking for continuous next lockdown. What are problems we will face? How did survival for ordinary people? Next lockdown, I don't think இந்த அளவுக்கு வந்து விக்ரஸா இருக்கும், வேலை வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கும்ன்றதெல்லாம் இல்லை. இப்பயே most of the businesses been started and opened. So opportunities are good. Maybe these malls or wedding parties, halls, hotels, அதுல வேணா restrictions இருக்கும்.
old people may be not allowed to come out and roam around. அது வேணா இருக்கலாம். Sir, I have one question, sir. Yes. Sir, to start a business, it is like இப்ப நம்ம வேலை பாக்குறத வந்து நம்மளுக்கு போர் அடிக்குதுன்னு நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுது, அதனால நம்ம பிசினஸ் போகணும் அப்படின்னு பிசினஸ் போகணுமா, இல்லாட்டி பிசினஸ்ன்றது ஒரு பேஷன், ஓகே எனக்குள்ள வந்து ஐ வாண்ட் டு பி இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்ற இருக்கிறவங்க பிசினஸ் போகணுமா? which one is good, sir? பேஷன் இருந்தாதான் வரணும். விருப்பம் இல்லாம சும்மா போர் அடிக்குது டைம் பாஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் இல்ல அப்படின்னா யூ வில் லூஸ் யுவர் மணி. எந்த ஒரு விஷயமா நான் படிக்கணும், நான் ஒரு டிகிரி வாங்கணும், நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும், நான் ஒரு MBA ஆகணும்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாதான் அவர் அதை படிச்சு அதுல இருந்து அவர் வந்தாருன்னா அவர் நல்ல இன்ஜினியராவோ நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராவோ வர முடியும். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம சும்மா வீட்டுல சொன்னாங்க டைம் பாஸ்க்கு நான் MBA ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ஃபீஸ் அந்த அவரோட 2 வருஷம் டைம் இதுதான் வேஸ்டா போகும். அதே மாதிரிதான் பிசினஸும். அதுல ரொம்ப தைரியம் வேணும், அதே நேரத்துல தன் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம். என்னால இது முடியும் அப்படின்றவங்க தான் எந்த வேலையா இருந்தாலுமே செய்யணும். யாரா இருந்தாலும் இது சமைக்கணும்னா கூட நான் இதை என்னால சமைக்க முடியும், நான் இதை சமைக்கணும்ன்ற ஒரு முழு ஆர்வம் இருந்தாதான் அந்த வேலையை செய்யணும். அது இல்லாம செஞ்சீங்கன்னா நஷ்டம் தான் வரும் கண்டிப்பா. Okay, sir. Thank you, sir. Any other questions, participants? After lockdown, school admission safe or not? Salary could not be provided as before, and some people may be fired, and employees may switch out to other business also. How to retain the business amidst such situations, sir? Who is that? என்னோட இதுல இருந்து பேர் போயிடுச்சு. ஒருத்தர் கேட்கிறார் salary could not be provided as before and some people may be fired up. See, this is always happening. This is not just because of COVID. Now most of the business people say, oh, how will pay the salary, the government should help us, this that blah 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 blah. இது வந்து ஏன்னா நம்மளை சுத்தி எல்லாமே ஃப்ரீன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே பிசினஸ் ஆளுக்கும் ஒரு மைண்ட்ல வந்துடுது, சரி நம்மளும் கேட்டு பார்ப்போமே ஏதாவது ஃப்ரீயா கிடைக்காதா அப்படின்றது தான் ஒரு எண்ணம். பட் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த industries has paid maybe 1 day, 2 days, 3 days delayed, but they paid salaries 60%, 70%. However, அவங்களுக்கும் அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸோட எப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கோ, கம்பெனியோட நிலைமை எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு உட்கார்ந்து பேசி இவ்வளவுதான் ஃபினான்ஸ் இருக்கு, இப்படி இருக்கு நம்ம கம்பெனியோட நிலைமை, நம்ம வந்து இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த அரௌண்ட் 95% industries been already paid the salaries to their employees, to best of my knowledge, at MEPS as well as at SIPCOT. Even yesterday we had a meeting around 105 units at MEPS, 102 units been paid salary, around 37% units paid full salary. ஒரு ரூபாய் கூட டிடக்ட் பண்ணாம they paid full salary. Some units paid 50%, 55, 60 to the lower level employees, that's 10,000 and less. 9,200 something is basic minimum. ஸோ அதுலேருந்து 10,000 11,000 இருக்கிறவங்களுக்கு வரலாம் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே உள்ளவருக்கு 10%, 20%, 30% அப்படி குறைச்சி கொடுத்துருக்காங்க. பட் வி பெய்ட். கவர்மெண்ட் ஏதாவது பேக்கேஜ் கொடுக்கும்னு வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாரும் 6, 7, 8ஆம் தேதிக்குள்ள எல்லாரும் சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஃபயரிங், லாஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் போயிடுச்சு, அதுலேருந்து இதாகிறது வந்து இட்ஸ் அ ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் தான். இது ஒன்றும் இப்போதான் புதுசாக ஆக போகிறது இல்லை. Yes, sir. Correct, sir. I am Anita who posted this question. Thank you, sir. Nice industry. After Corona, which industry will boom? Which industry will boom? Right now, எல்லாருக்கும் வந்து ஹெல்த் தான் ஒரு பெரிய இதுவா இருக்கு. As well as வீட்டில் இருக்கக்கூடிய grocery storage. முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 1 மாசம் 1.5 மாசத்துக்கான ரேஷன் வந்து வீட்டில் இருக்கும். அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் வர
அவைலபிலிட்டி சுற்றிலும் நல்லபடியாக இருந்ததுனால எல்லாரும் ஒரு வாரம் 10 நாளைக்கு தான் வீட்டில் ஸ்டோரேஜை வச்சுக்க ஆரம்பித்தாங்க. சின்ன சின்ன ஃப்ளாட்ஸில், பர்டிகுலர்லி சிட்டிஸில் சின்ன ஃப்ளாட், சின்ன கிச்சன், அதில் நிறைய ஸ்டோரேஜ் வைக்க முடியாது. வீட்டில் மூட்டை கணக்கில் வாங்கி வச்சா அதை யார் மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னெலாம் இல்லாமல் இருந்தது. நான் எல்லாருடைய மென்டாலிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. வீட்டில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் 15 to 20 days 25 days வந்து ஒரு ரேஷன், ஒரு க்ராசரி வந்து ஸ்டாக்ல இருக்கணும் அப்படின்றது மெயின் திங். ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 to 6 months க்ராசரி, ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், டே டு டே ரெக்குவயர்மெண்ட் திங்ஸ், இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நல்ல பூம் ஆகும். somebody Deepa B to everyone. Our question is that which industry will boom? This day-to-day needs grocery will definitely boom. மற்றதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா there is the weddings, parties, இதெல்லாம் வந்து next 6 months maybe closed. Across North India, they said up to November 31, all wedding party halls all will be closed. ஸோ கேட்ரிங் சர்வீசஸ், கேட்ரிங் பிஸ்னஸஸ் அதெல்லாம் பெரிய ஹிட்டு, அதிலெல்லாம் வேலையே இல்லை. அதனால இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இதுக்கெல்லாம் நல்லா போகும். ஃபார்மா அண்ட் இன்சூரன்ஸ், எஸ் அஃப்கோர்ஸ். இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு விதமான ஒரு இதுதான். அது ஃபார்மா ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. இவ்வளோ நாளாக வந்து 2 மாசமா மருந்து மாத்திரை கிடைக்காமலே மனிதர்கள் நல்லா வாழ்ந்துருக்காங்க. ஹார்ட் அட்டாக்ஸோ மற்ற பிரச்சனைகளோ எல்லாமே நிறைய குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் கொரோனா இஷ்யூ போன உடனே எல்லாருக்கும் திருப்பி அதே இஷ்யூஸ் வரும். ஃபார்மா வில் பி குட் ஆல்வேஸ் 24/7 பிஸ்னஸ். அது இயர் ஆஃப்டர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி a pandemic situation happened means again how we face this type of situation sir. இது ஒன்றும் ஒரு பெரிய பேனடமிக் இல்லைங்க. நம்ம பழைய ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1820லேருந்து இன்னைக்கு வரல இந்த 100 வருஷத்துல அப்போ இருந்த பாப்புலேஷன் வந்து 100 கோடி. 100 கோடியில் 5 கோடியே செத்துருக்காங்க 1920 வந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூவால. ஸோ அரௌண்ட் 5% ஆஃப் த பாப்புலேஷன். இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 700 crores, மேபி 3,50,000 இன்னும் போகலை. அப்படி போனாலும் 0.5% கூட இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து இந்த மீடியாவும் நம்ம வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய ஒரு சுச்சுவேஷனாக கொண்டு போய் ஒரு பயத்தில் போட்டு போட்டியாக போட்டு எல்லாரையும் வீட்டில் உட்கார வச்சாச்சு. ஸோ இனிமேல் வர்ற சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போகலாம், ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூவாக இருக்காது. சூரிய பிரகாஷ், இன்ஜினியரிங் கம்பெனி ஸ்டேட்டஸ் வில் ரைஸ் அப் சார் இன் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார். நீங்க ஏன் மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாமே? இன்ஜினியரிங் கம்பெனி ஸ்டேட்டஸ் அது அவங்க என்ன இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட் பண்றாங்க அது மேல டிபெண்ட் இருக்கு. ஃபார் அஸ் மை கம்பெனி இஸ் அன் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி. We produce stainless steel cookware, tableware, engineering products, etc., etc. For us, there is no issue at all. எங்களோட பெண்டிங் ஆர்டர்ஸ் என்ன இருந்ததோ மார்ச்ல அது எல்லாமே அப்படியே இன்டாக்ட் இருக்கு. we have started the manufacturing process, and good news is that yesterday we received 2 new orders. That's for 15 days production lineup quantities. We find என்னோட பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ்க்கு எந்த இஷ்யூமே இருக்கிறதா தெரியல. அதே மாதிரி இந்த சானிடைசர், ஃபேஸ் மாஸ்க் இதெல்லாம் வந்து அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த சானிடைசர்ன்றது இப்போ நம்மளோட ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த திங் ஆகிட போகுது. எப்படி நம்ம டூத் பேஸ்ட்டு இல்லை மற்ற சோப்ஸ் இதெல்லாம் வீட்டுக்காக வாங்குறோமோ, ஸோ மந்த்லி பர்ச்சேசஸில் சானிடைசரும் ஒரு இடம் எடுத்துக்கும். சானிடைசர் பிஸ்னஸ் கோயிங் டு பி அ குட் ஹிட். Will stock market rise again sir? Stock market பத்தி எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது, because I don't believe in that. I never invested in this stock markets. Real estate life, specifically crowded places like Chennai. ஒரு 3 மாசம் இல்லை 6 மாசம் ஒரு பயம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா யூஸ்டு டூன்னு ஆயிடுவாங்க. ஸோ எவ்வளோ க்ரௌடாக இருந்தாலும் இப்போ இருந்துட்டு தானே இருந்தோம் இந்த பீரியட்லயே. அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் மென்டாலிட்டி மாறினால் ஜனங்க அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகினால் நல்லது. ஜியோகிராஃபிக்கலி ஸ்ப்ரெட்டிங் இஸ் குட். ஸோ அவுட்டர் சைட் ஆஃப் சென்னை may get, I am not sure. This situation period, this is right time to start our business, or we should wait until it should come to normal life? That's R. Venkatakrishnan. It depends what kind of business you want to start.
If it is linked with this situation, you should start right now. If not, then you can wait. So you were telling இப்போ பிசினஸ் பண்றவங்க வந்து காலையில நம்ம 7:30ல இருந்து நம்ம நைட் வரைக்கும் நம்ம இன்வால்வ்டா இருக்கணும். இப்ப ஒர்க் போறவங்களுக்கு ஒரு டைம் தான் இருக்கும், கரெக்டா சார்? போறோம் வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நீங்க உங்க இதுல நீங்க இது மாதிரிலாம் ஃபேஸ் பண்றப்ப எப்படி வந்து உங்களை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க சார்? ஏன்னா இப்ப சம்டைம்ஸ் ஒரு பிசினஸ் சேலஞ்ச் வந்தா நைட்டு தூக்கமே வராது, லைக் அதே விஷயம் திரும்ப திரும்ப இருக்கும், நம்மளே அது எல்லாமே கேரி ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா மோர் ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ இப்ப இது வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, இந்த பயத்தை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது? இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் த என்டர்பிரனர்ஸ் ஆர் ஓனர்ஸ். இப்போ என்னோட மேனேஜ்மெண்ட் டீம்ல இருக்கிற ஒரு எல்லா இடத்துலையுமே இது அதே தான் சுச்சுவேஷன்ஸ். ஒரு 10 பேர் இருந்தாங்கன்னா அதுல 2 பேர் வந்து சொந்த வேலை மாதிரி அதை சொந்த தொழில் மாதிரி நினைச்சு செய்வாங்க. அவங்க என்னை விட அதிகமாகவும் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துப்பாங்க. சார் இப்படி ஆயிடுச்சு, இது என்ன பண்றது, பதட்டப்படாதீங்க பாருங்க. சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ அவரு தான் அந்த வேலை பார்ப்பார் சார், அவர் நல்லா பார்ப்பார் சார், அவர் மேல தள்ளி விட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறதுன்றது வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் எப்படின்றதா இருக்கணும். நம்ம டென்ஷன் ஆயிடுறதுனாலயோ ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறதுனால எந்த வேலையும் நடக்க போறதே இல்லை. வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்றது தான் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஒருத்தருக்கு ஒரு கையில் அடிபட்டுருச்சு, மிஷின்ல கை விட்டார், விரல் அடிபட்டு போச்சு. ஐயோ விரல் அடிபட்டு போச்சு, ஏன் பட்டு போச்சுன்றதுக்கு அது அப்போ டைம் கிடையாது. வாட் நெக்ஸ்ட், அவருக்கு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கணும், அவரை சீக்கிரமா எந்த ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பணும், என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அவர் கொடுக்கணும், இதை பிளான் பண்றது தான் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். வாட் நெக்ஸ்ட் ப்ரிகாஷன்ஸ் மறுபடியும் நடக்காம இருக்கிறதுக்காக அது எல்லாம் முடிச்சு அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்குலாம் அனுப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா வேணா ஒரு டீம் உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணலாம், இது ஏன் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்தது, அவங்க தப்பா வேலை செஞ்சாங்களா, அவங்க சொன்ன சேஃப்டி நார்ம்ஸை விட்டுட்டு வேலை செஞ்சாங்களா, அது இல்லாம செஞ்சாங்கன்னா அது அப்புறமா தான் யோசிக்கணும். அதே மாதிரி எத்தனை வகையான டென்ஷன்ஸ் வந்தாலும் என்னுடைய பர்டிகுலர் பழக்கம் 10 மணிக்கு நான் தூங்கிடுவேன். தூக்கம் வருமா சார்? 10:02 வந்துடும். அந்த போன் காலோட அந்த பிரச்சனையை முடிச்சிடணும். அதே மைண்ட்ல வச்சுட்டு இருந்தா நீங்க படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, வீட்டுல ஏதோ ஒரு டென்ஷன் இருக்கும், அதை மைண்ட்லயே வச்சுட்டு அவர் படிச்சாருன்னா வேலைக்கு ஆகாது. ஒரு மேக்ஸ்ல ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா போடுறாரு, அது வரல, ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒரு கணக்கு போட்டுட்டு இருக்காரு, வரலன்னா அதையே டென்ஷன்ல வச்சுட்டு இருந்தா அது சால்வ் ஆகாது. அது என்ன பண்ணினால் சால்வ் ஆகும்னு யோசிச்சாதான் அதுக்கு அர்த்தம் உண்டு. ஸோ டென்ஷன் எதுக்குமே எடுத்துக்கூடாது. மனுஷன் டென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா சாதிக்கவே முடியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுக்கான தீர்வை கண்டுபிடிக்கணும், அந்த தீர்வை நோக்கி அதை முடிக்கணும். அப்கோர்ஸ் எல்லாத்துக்கு அப்புறம் லக்குன்றது ஒண்ணு இருக்கு கண்டிப்பா. ஏதோ நான் மட்டும்தான் உழைக்கிறேன், அதை உழைச்சதுனால தான் நான் முன்னுக்கு வந்தேன்னா என் கூட இருக்கிற 350 பேரும் உழைக்கிறாங்க. அப்ப அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய சுய சிந்தனையை அதுல செயல்படுத்தணும். அப்போதான் வந்து ஒரு ஹெல்ப்பர். எங்களோட தொழிலுக்கு எந்த விதமான ஸ்டடீஸும் கிடையாது, எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் தான். we take all category of people, 5வது பாஸ் ஃபெயிலோ 10th பாஸ் ஃபெயிலோ ஐடிஐயோ வாட் எவர் இட் இஸ். சிலர் வந்து அந்த ஹெல்ப்பர் வேலைக்கு வந்தாங்கன்னா வித்தின் 4 இயர்ஸ் ஒரு நல்ல மெஷின் சிஎன்சி மெஷின் ஆப்ரேட்டரா கூட மாறிடுறாங்க. வேற மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சுட்டு வந்து அவரால் 10 வருஷம் ஆனாலும் அந்த சிஎன்சி மிஷினை ஓட்ட முடிய மாட்டேங்குது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பர்சன் டு பர்சன். பட் மை அட்வைஸ் டு எவ்ரிபடி, டோன்ட் டேக் எனி ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் எனி டென்ஷன். அதால எதுவுமே சாதிக்க முடியாது. டென்ஷன் தான் வரும், இப்போ பிபி வரும், சுகர் வரும், மற்றதெல்லாம் தான் பை ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறதால எந்த விதமான ஆதாயமுமே கிடையாது. அந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி வெளியில வரணும்னு யோசிக்கணும். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து காலையில என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் மிடில் ஈஸ்ட்ன்றதுனால அவங்கெல்லாம் 1.5 hours ஆஃப்டர் டு மீ. ஸோ சாயங்காலமும் அவங்க எல்லாம் 7 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணாங்கன்னா எனக்கும் 8:30 மணி ஆகிடும் இந்தியாவில். அப்போ ஸோ ஆஃப்டர் 8:30 ஈவன் தே டோன்ட் கால். ஸோ மார்னிங்கில் வந்து அந்த இஷ்யூ வராது. ஏன்னா நம்ம அவங்களோட 9 மணின்னும் போது நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே 10:30 ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட கால். ஸோ இப்போ சிச்சுவேஷன்ஸ், இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் எல்லாமே வந்து இமெயில்ஸ். எவ்ரிபடி சென்ட் அன் இமெயில் ஆர் வாட்ஸ்அப் வீடியோ ஏதாவது அனுப்புவார், அதுக்கு பதில் சொல்லணும், அவ்வளோதான். பட் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், ஐ ஸ்லீப் அட் 10. That's my fixed time. Wake up and sleeping time is fixed. Thank you sir. Thank you. Of course, இல்ல ஒரு 2 நாள் ஆகலாம். Sometimes maybe 11, 12 ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்து இல்ல ஷிப்மெண்ட்ல இப்போ ஷிப்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு, அந்த நேரம் ஒரு மிஷின் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு.
ஸோ மெஷின் பிரேக் டவுன் அட்டன் பண்ணி அந்த ப்ரொடக்ஷனை முடிச்சு கண்டெய்னர்ல ஏற்றி கண்டெய்னர் அந்த ஷிப்பிங் டைமுக்கு போகணும் அப்படின்னும் போது ஒரு வருஷத்துல எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது வி ஒர்க். அப்படி எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணா எஸ் ஒர்க் பண்ணலாம், ஆனால் டென்ஷன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அர்த்தம் இல்லை. அப்போ anybody else? Thank you, sir. Is it good to start a business with partnership? Of course, partnership, proprietor, Aishwarya Mohan. Is it good to start a business with partnership? நம்மளோட மனசு, நம்மளோட எண்ணம், ஓட்டம் யாரோட ஒத்து போகுதோ அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கிறதுல பிரச்சனைகளே இல்லை. எல்லா பிஸ்னஸுக்குமே பேசிக் அக்கௌண்டன்சி. இஃப் யுவர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட், well maintained, there will be no issues at all. எல்லா பிசினஸ்க்கும் ஒரு ரூபா 50 பைசா எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா அதையும் நோட் பண்ணி அதையும் கரெக்ட் பண்ண அக்கௌண்டிங் பண்ணாதான் அந்த பிசினஸ் உருப்படும். பார்ட்னர்ஷிப்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு ஃபெய்த்ஃபுல்லா நடந்துக்கிறாங்களோ அவ்வளோ லென்த்தியா அந்த பிசினஸஸ் நல்லாவே போகும். I was in partnership from 1979 until 2015, 36 years. We are brothers, but still 36 years I was in a partnership with just 2 people. It is very much possible. Good also. Anybody else? We have just 10 minutes. Hello. Yes. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, yesterday வந்து Prime Minister Narendra Modi வந்து நம்ம ஜிடிபில இருந்து 10% வந்து எடுக்கிறேன்னு சொன்னாரு சார். 20 lakhs crores வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றேன்னு சொன்னாரு சார். அதுல இருந்து உங்க சஜஷன் சார், அது வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுங்களா சார்? இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லல, ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ், அதாவது அந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்ல பணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்லும் போது கிளியரா இருந்தது. மேபி உங்களுக்கு ஹிந்தி புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படின்னா நியூஸஸ் கரெக்டா பாருங்க. ஆல்ரெடி 2 ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஆர்பிஐல இருந்து. அதனோட ஒர்த் அரௌண்ட் 6.95 lakhs crores ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. ரிசர்வ் பேங்க் பேங்க்ஸ் டு இண்டஸ்ட்ரின்னு ஆல்ரெடி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து கோவிட் ஃபைட் பண்றதுக்கு ஸ்டேட்ஸ் கொடுத்தது, மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்தது, இந்த 1000 rupees பர் ரேஷன் கார்டு கொடுத்தது, இல்ல இவ்வளவு நாள் கிராசரிஸ் இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு அரிசி மளிகை சாமான் இந்த பேக்கேஜ் கொடுத்ததெல்லாம் சொல்லி 6.9 lakhs crores ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அது போக இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது 13 lakh crores. இந்த 13 lakh crores-க்கு இனிமேல் இந்த 4-5 நாள்ல 7 நாள்ல என்னென்ன அவங்க டிக்ளரேஷன் பண்ணுவாங்களோ அது அந்தந்த இதுக்கு வரும் செக்மெண்ட்ல. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். அந்த பேக்கேஜ் இனிமேல் தான் வரணும். இன்னைக்கு 4 மணிக்கு வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஏதோ மீட்டிங் வர்றாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, டிவியில சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இனிமேல் தான் நான் அதெல்லாம் ஆன் பண்ணி பார்க்கணும். இவ்வளவு நேரம் என்னோட மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கிறதுனால தெரியல. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். பட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த 6 லட்சம் கோடியில என்ன பர்சனலா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு அதுல இருந்து 1 பைசா கூட வரல. அட்லீஸ்ட் ஒரு பச்சை ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்கிறதுக்கு 1000 ரூபாயும் சம் கிராசரிஸாவது கிடைச்சது. எனக்கோ என்னோட ஃபேமிலிக்கோ இண்டிவிஜுவலா கணக்கு பார்த்தா எனக்கு 1 பைசா கூட அதுல இருந்து கிடைக்கல. So I don't expect much from that 13 lakh crores also. Yes. Okay sir, thank you sir. Welcome. Next. I think there are no more questions, sir. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you very much for joining us today, sir, amidst your busy schedule. Last 2 lines. Yes, sir. எப்போ எதுல ஈடுபட்டாலும், நீங்க வேலைக்கு போனாலும் சரி, சொந்த தொழில் செஞ்சாலும் சரி, தைரியத்தோடையும் சுய சிந்தனையோடையும், நமக்கு இந்த ஃபைல் கொடுத்தாங்க, இதை இப்படிதான் பார்க்கணும், இதை பார்த்துட்டு அடுத்த டேபிளுக்கு அனுப்பிடணும்ன்றது இல்லாம, அதை ஏன் செய்யறோம், வை அப்படின்ற அந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்பவுமே போட்டுக்கிட்டு இருங்க லைஃப் டைமுக்கு. ட்ரை டு கெட் ரிப்ளை ஃபார் தட். வை திஸ், இந்த இடத்துல இப்படி எழுதணும்னா ஏன் எழுதணும், இந்த பிசினஸ் பண்ணா இதுல 10% ஏன் 10% கிடைக்கும், இதுல ஏன் 11% எனக்கு கிடைக்க கூடாது, நான் அது 7%க்கு பண்ணா இருக்கும், ஏன் எதற்கு, இந்த கேள்விகளை தனக்கு தானே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்.
நாணயத்தோட, அதாவது எந்த விதமான யாரையுமே வந்து நம்ம ஏமாத்தணும்ன்ற அந்த எண்ணங்களோ அந்த இதுவோ இல்லாம நாணயத்தோட, இந்த தமிழ் வார்த்தை நிறைய பேருக்கு புரியுமான்றது தெரியல, அந்த நாணயத்தை நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுக்க கடைபிடிச்சால் கண்டிப்பா எந்த பிசினஸ் நீங்க சின்னதா செய்றீங்களோ, மீடியம் ஸ்கேலோ, லார்ஜ் ஸ்கேலோ, நீங்க ஜாபுக்கு போறீங்களோ, மேனேஜரியல் அது அட்மின்ல இருக்கிறீங்களோ, தனக்கு தானும் வந்து உண்மையா இருக்கணும், மற்றவங்களுக்கும் உண்மையா இருந்தால் வாழ்க்கையில நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும். நிச்சயமா. வெதர் இட்ஸ் நீங்க எந்த தொழில்ல எந்த ஜாப்ல எப்படி இருந்தாலும் சரி, ஒருத்தர் மற்றவருக்கு உண்மையா இருக்கணும். ஹெல்மெட் போட சொல்றாங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள். எதுக்கு போட சொல்றாங்க? நம்மளோட சேஃப்டிக்காக. நாமளே ஏமாத்திக்கிறோம் அந்த ஹெல்மெட்டை போடாம, இல்ல அதை பக்கல் பண்ணாம. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களா இருந்தாலும் சட்டத்தை மதிச்சு நடந்து, ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட மதிச்சு நடக்கணும். இந்த ஹெல்மெட் போடாம நான் போய் கீழே விழுறேன், இல்ல நான் பைக்ல போகும்போது கட் விட்டா இன்னொருத்தர் கீழே விழுவாங்களேன்ற அடுத்தவங்களையும் மதிச்சு நடந்தோம்னா வாழ்க்கையில நிச்சயமா வெற்றி உண்டு. 1 hour ஸ்பேர் பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். Thank you very much, sir.